morning to one and all. Freedom in our mind, faith in our words. Freedom in our mind, faith in our words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on Republic Day. India proudly and fervently commemorates Republic Day on January 26th of each year. It is the anniversary of our Constitution's adoption. Almost 3 years after gaining our independence, on January 26, 1916, India got established as a sovereign, secular, socialist and democratic republic. Let me welcome Cadet Ria Mary for the welcome speech. A warm morning to one and all. Today we gather here to celebrate the anniversary of our country's constitution and to honor the sacrifices of those who fought for our freedom. The Constitution of India was brought on January 26, 1915. It's a document that lays the fundamental principles and theories of our nation. It established the rights and human is there. I welcome both of you to this function. The naval wing of our college is having a pivotal role in the well-being of our college. I welcome ANO Sub-Lieutenant Dr. Shinto P. Matisa to this function. The pillar of Army Wing, our life and guardian. I welcome our ANO Captain Binavargin sir to this function. Cadets, NCC class, shuru kar. Now, let's move on to the most important task of this day, and it is the hosting of the flag. This ceremony is followed by national anthem. I would like to welcome our Vice Principal, Dr. Wilson Rocky sir, to host the flag. Praise of God. Down. Praise. Cadets, Jai Bolo Bharat Mata ki Jai. Jai Bolo Bharat Mata ki Jai. Jai Bolo Bharat Mata ki Jai. Jai Bolo NCC ki Jai. Jai Bolo NCC ki Jai. Jai Bolo NCC ki Jai. Down. Thank you, sir. Now I would like to welcome Cadet Devika for reciting the pledge for us on this special occasion. India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are My brothers and sisters. my brothers and sisters. I love my country. I love my country. I am proud of it. And I am proud of it. Rich and well heritage. Rich and well heritage. I shall always try to be. I shall always try to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents. I shall give my parents, teachers, and all elders. respect, and treat everyone. With courtesy. with courtesy. To my country. To my country. And my people. I pledge my devotion. I pledge my devotion. India well-being. India well-being. And prosperity alone. And prosperity alone. Lies my happiness. Lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. Cadets, NCC class, shuru kar. Praise. Thank you, Cadet Devika. This college is incomplete without our respected Vice Principal, Dr. Wilson Rocky sir. Let's hear a short message from him on this Republic Day. Sir, please come and take the seat. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കാതബോണി അഗസ്റ്റിൻ,
ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട NCC ഓഫീസേഴ്സ് ബിനോയ് സർ ആൻഡ് ഷിൻഡോ സർ, NSS ഓഫീസേഴ്സ് റോബിൻ സർ ആൻഡ് നീതു മിസ്, NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട NCC വോളണ്ടിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 1947 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. 1956 ജനുവരി 26 നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടിയത്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ കുട്ടി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അവർക്ക് ആ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടിയാണ്. 1956 ജനുവരി 26 നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് രാഷ്ട്രമായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ വ്യക്തി വർഷങ്ങളോളം അധ്വാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചർച്ചയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്, ഈ ദിവസം എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ്. കാരണം ഈ രാജ്യത്തോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരായി, ഈ രാജ്യത്തോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരായി നിങ്ങൾ മാറും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ്. ഈ പ്രത്യേക ദിവസം നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ബലികഴിച്ച നമ്മുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഓർക്കാം. മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അടുത്ത ജനറേഷൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള, കൂടുതൽ രാജ്യസ്നേഹമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം. എല്ലാവർക്കും ഈ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജയിക്കുന്നു. Thank you, sir, for your valuable words. Patriotic song encourages you to do something good for your own country. It brings a sense of fulfillment and responsibility towards your country. I welcome NSS volunteers to sing a patriotic song for us. वतन मेरे वतन है वतन, आबाद रहे तो आबाद रहे तो आबाद रहे तो है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आन नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन, കാത്തു സൂക്ഷിപ്പുകാരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചാലും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം വളരെയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. ഒരിടത്ത് ശതകോടീശ്വരൻ
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ, നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നവയാണ്. ഇന്ദ്രാനൽപ്പം കട്ടുപിടിച്ചാൽ അമ്പലവാസികൾ ഒക്കെ കക്കും. അതുപോലെ മരം മടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ, കരിഞ്ഞു വീഴുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ, അകാലത്തിൽ പൊഴിയുന്ന കുരുക്കു ജീവനുകൾ, മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമായി അടിമപ്പെടുന്ന യുവതലമുറ, ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ചിന്തകളുടെ മതിലുകൾ, ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് തകർക്കണം. നമ്മളാണ് നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. നാളത്തെ പൗരന്മാർ എന്നിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നല്ല നേതാക്കളെയാണ്. നാളത്തെ നേതാക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരണം. പൗരബോധമുള്ള, എന്റെ രാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന, എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും മാറാമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Anne-Marie. Let's move on with a speech from the Naval Cadet, NC2 Abarna. Adopted on January 26, 1950, is a document that lays down the fundamental principles and laws of our nation. It defines the rights and duties of citizens and establishes the framework for our democracy. The Constitution also guarantees equality, justice, and freedom for all. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and B.R. Ambedkar, and many others worked tirelessly to draft a constitution that would be fair and just for all. They faced many challenges, but they never gave up. And it is thanks to their perseverance that we have the constitution we have today. As we celebrate this day, it is also important for us to remember the importance of protecting and preserving our constitution. It is our duty to citizens to uphold the principles and values laid down in the constitution and to work towards building a stronger and more prosperous nation. Let us pledge to our part in building a better India. Let us work towards creating a society that is free from discrimination and inequality. Let us also remember the sacrifice made by our soldiers who are protecting our country at the borders. In conclusion, I would like to say it's our duty as a citizen to uphold the Constitution principles and values. Thank you. Jai Hind. Cadets, NCC clap, shuru kar. Thank you, NC2 Abarna. Republic Day is celebrated with much enthusiasm in India, and we should remember the long journey to freedom and the struggles of our forefathers to transform the country into a sovereign nation. Now, let's end this ceremony with a vote of thanks. For that, I would like to welcome Cadet Tasneem. A nation's culture will start in the heart and soul of its people. Happy Republic Day to one and all. I am very glad to stand before you all. We know that our country India is celebrating its 74th Republic Day. On behalf of this organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to all beloved guests present here. First of all, Dr. Vincent Robinson, the Vice Principal of St. Joseph College, Devgiri. Thank you so much, sir, for your valuable words. The NSS Coordinator, Robin Silver, sir, and Neetu Baby ma'am. Thank you so much for being here, sir. Next, I would like to thank the Air of Naval Wing, Sub Lieutenant Dr. Shindo P. Matthew, sir. Thank you so much, sir, for your valuable support. And of our Army Wing, Captain Bino Valdi, sir, who is behind all our plans and ideas. Thank you so much, sir, for being with us. Not last, but the least, I would like to extend my sincere thanks to all my fellow cadets and NSS volunteers present here who made this celebration a memorable one. Thank you all. Have a nice day. Cadets, NCC clap, shuru kar. Thank you, Cadet Tasneem.
Now, let us end this flag hosting ceremony with our NCC song. Great Sagar. Great NCC song शुरू कर. Cadets, NCC clap. Great. Okay. So we'll commence in 10 minutes. Okay. We'll start in 10 minutes. Once again, a very warm good morning to all the cadets, our Vice Principal and the ANO
NCC Naval and Army Wing. Now, let's move on to the second half of our Republic Day celebration, and that is the cultural programs. Firstly, I would like to welcome Kenneth Dijo for a speech. നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്നവരെ ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് 74ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും 1950 പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള പദവി ഭാരതത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മറ്റേത് രാജ്യമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയോട് വേണ്ട. ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭാഷാ വൈവിധ്യവും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കറാണ് ചെയർമാനായ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത്. ഒരു പ്രത്യേക ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ജനങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഡെമോക്രാസി. ഇന്ത്യ 1950 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ആയതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നാം എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്നത്. ഓരോ പൗരനും, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും അവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും അതുപോലെ അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പല സൈനിക വിങ്ങുകളും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷ പരിപാടിയാണ്. ആ പരേഡാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മാറ്റം കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വൈവിധ്യങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടാനായി പരേഡിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഛായാചിത്രങ്ങളും നിശ്ചലചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും അന്തസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ രാജ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതൊരു പൗരനും അവന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രത്യേകമായി വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണഘടന നിർമ്മിതമാക്കിയപ്പോൾ 1946 നവംബറിൽ അവര് റെഡിയാക്കിയെങ്കിലും 1950 ജനുവരി 26 അത് ഒഫീഷ്യലായി നിലവിൽ വന്നത്. അതിന്റെ ഓർമ്മയാചരണമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഓരോ പൗരനും പല ഭാഷകളും പല സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം. അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആവുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും മറ്റ് സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തന്നു. ഭാരതം മറ്റേത് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും വളർന്നിരിക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ആയ ശേഷം ഇന്ന് 73 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. 74 റിപ്പബ്ലിക് നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ 73 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റേത് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും മുൻപിൽ വളർന്ന് ഉന്നതിയിലെത്താൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ ഭാരതം ഉന്നതിയിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭാരതം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എല്ലാവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിനകം നമ്മുടെ സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. ഏതൊരു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോടും ചേർന്നിരിക്കുന്ന വലിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഓരോ പൗരനും ജീവിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന വേർതിരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനമാണ്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ നേരിടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും അതിന്റെ ഉന്നതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് അനുഭവിക്കാനും നാളെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ
I would like to welcome Kiran Alaganda for playing a wonderful monologue. നമസ്കാരം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂക്കളെ പോലെ ചിരിക്കേണ്ടത്, പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാടി നടക്കേണ്ടത്, കിളികളെ പോലെ മധുരമായി കൊഞ്ചേണ്ടത്, എന്നിട്ടും കറുത്തു പോകുന്നു കുഞ്ഞുബാല്യങ്ങൾ. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ പട്ടുപാവാട എന്ന കവിതയ്ക്ക് ഒരു രംഗാവിഷ്കാരം. അടിക്കലമ്മ, അടിക്കലമ്മ, ரொம்ப பெசுக்குறம்மா. ஏய் வாய் மூடி, ரோட பத்தி நான் காசு ഉണ്ടാക്കാத, ரேடியோ பாட்டு கேக்குதா, பாடி பிச்சை தண்ணி. அம்மா நடந்து முடியாதம்மா. அம்மா அந்த கடையில ஒரு பணம் வாங்கி போடம்மா. ஏய் வாய் மூடி, எனக்கு தண்ணி எடுத்து பணம் கிடையாது, உனக்கு பணம் வேணுமா, பிச்சு போடுவேன். வடை பாட்டு செருப்பு நாட்டு ബുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാ ഇതിൽ വിരിഞ്ഞു മുന്നിൽ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നര പാട്ട് നാളെ വെക്കണോട് നമ്മൾ തന്നെയാ. എടാ പ്രഭാകര വേലാകര ഓടി കാണ പള്ളിയെ പിടിക്കണ തല്ലിക്കൊല്ലെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറ. അടിക്കല ചേട്ടാ എന്നോട് അടിക്കല ചേട്ടാ. നടക്കടി ആ പെണ്ണിനെ കൂടി പിടിച്ച് കയറ്റി കാറാനും നിന്റെ ഒക്കെ വളരാൻ പറ്റാ ഈ നാട് മുഴുവൻ കട്ടുമുടിക്കും. മേഡം, കോടതി ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കണം. ഇവളുടെ അമ്മ ഒരു കളവ് കേസ് ജയിലാണ്. പിന്നെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഓടിയത്. എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? താളി. എന്തിനാ മോള് കഴിഞ്ഞേ? എന്താ പോലീസ് വിളിച്ചു? നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. മക്കളെ, ഇവൾ താളി. ഇവർക്ക് പുതിയൊരു കൊണ്ടുവരും. പോയി കുളിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പുതിയ ഉടുപ്പ് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂട്ടിക്കോ. പാവം കുട്ടി, അവളുടെ അമ്മ ചെയ്തു കുട്ടിന് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചു. ആഹാ, ആര്യ താളിയോ? ആദ്യമായി സുന്ദരി കുട്ടിയായ അല്ല, ഞാൻ താളിയല്ലേ, ഹേമലത. എൻ പേര് നാമേരെ മാറ്റി. ഹായ് ഹേമലത, നല്ല പേര്. ഹായ് ഹേമലത, നമുക്ക് കളിക്കാം. എന്ത് ഒരുപാട് പാടുന്നത്. ആണെങ്കിൽ നമ്മേ തമിഴ് പാട്ട്, ഞാനൊരു സിന്ധ്. എന്നാ പണിയെടുക്കുന്നത് ഹേമലത? ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നേടിയ കഥകളാ. പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ച ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു. പിന്നെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രം എല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാവും. ആണ് എനിക്ക് എഴുത്തുവാണ് ഒന്നുമേ தெரியாതെ. പിന്നെ ഞങ്ങളോട് സ്കൂളിൽ നിന്നിരിക്കാൻ ടീച്ചറമ്മയോട് പറയാം. ടീച്ചറമ്മ ടീച്ചറമ്മ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി നേരെ പഠിച്ചു ABC. ടീച്ചറമ്മ എനിക്കൊരു ആശയുണ്ട്. എന്നിട്ടുമാ എനിക്ക് ഒരു പട്ടുപാവാട വേണം. പട്ടുപാവാടയിട്ട് ഞാൻ മുറ്റത്തെ ഓടിക്കളിക്കും. ഹലോ, ഇനി ആർക്കില്ല? നമസ്കാരം. മാതാ അടുത്തത് ഹാജരായിട്ട് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ജമാണ്. ജയിൽവാസം കഴിച്ചു തരുന്നതാകും. അമ്മ വന്ന് കേട്ടാൽ കുളത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. കോട്ടോട് എന്റെ സ്വലഹാലും കുളത്തെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് കൊണ്ടുപോകരുത്. തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഇനി വന്നതിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് അവിടെ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ കഴിയുന്നത്. അവിടെ പഠിക്കാൻ പിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാം. അതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവാതെ ആളെ വിളിച്ചതോ ചാമേ. കാണേ ഇന്ന് വാടേ പോല. ഇല്ല, ഞാൻ പോകൂല. എനിക്ക് പേടിയാ തെരുവിക്കെടുക്കാൻ. എനിക്ക് കാളിയാവണ്ട. ടീച്ചറമ്മേ, എന്നെ വിട്ടില്ലാന്ന് പറ ടീച്ചറമ്മേ, പറ ടീച്ചറമ്മേ. என்னமா இது? புதிய உடுப்பு, செருப்பு, செஞ்சீங்க புத்தகமா? பாடி பங்காளி கடவுளை, புஸ்தகம் புஸ்தகம் எனக்கு പഠിക്കണം, എനിക്ക് പഠിക്കണം. ഹേമലത, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഹേമലത. എവിടേക്ക് പോകില്ല ഹേമലത? അല്ലേ അല്ലേ കാളി കാളി കാളി. ഉദരത്തിൽ വിശപ്പറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു കാഴ്ച. തെരുവിന്റെ അടുത്ത് കുമ്പാരങ്ങളെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കുരുന്നു ബാല്യങ്ങളെ കാണാത്തവരെ ചിന്തിക്കൂ. ഇനി എന്നാണ് ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക? നന്ദി, ജയ് ഹിന്ദ്. Ramsanga for giving us a wonderful message and showing us a good act. Now
Now let's welcome Cadet Tasneem, Cadet Kavya, Cadet Swarat and Cadet Arya for a group song. Thank you, girls. Now, let's see a marvelous dance performance by Kevin Gayatri, Kevin Alina, and Kevin Fiba.
for a group song. Sorry. Let's move on to the next program. Kerala Indulega will present a self-defense technique in front of us. I welcome Kerala Indulega. The student is introduced on the dais and my dear friends. Today I am going to show you some techniques to overcome certain situations. In order to demonstrate those techniques in front of you, I would like to call Katerina for my help. Then first of all, imagine someone grabs your hands like this with your hand. Generally, it is somewhat difficult to release these types of grabbing because two hands are very similar. In such situations, you should first pull your hand inward and then try to release your hand. Once more. Like this, you are not unable. Then pull and then release. Then in one hand. First, this hand above and grab this hand and pull. Then eat there. Now go to your shoulder like this. Then first with this hand, grab that hand. Like this, twist there now. But in most situations, we are unable to remember these types of techniques in such sudden attack on stress. Such situation, it would be better to either pass their chain or slap their wrists like this because during these kinds of techniques, their balance get disturbed. But last but not least, we understand how such situations are handled. We should feel the enemy that we are not at all afraid of them or we are able to do something against them. Thank you. Thank you, Kerala. Now, let's watch a monologue performance from NC2 Advai. നമസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രമേശൻ, 20 വയസ്സ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നാമതായി, അല്ല ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നാമതായി കേരളം. ഈ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. അങ്ങുന്നേ മംഗളാചരണേ ഒന്നിക്കുന്നോ ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടത് എനിക്ക് തീരെ ഐശ്വര്യമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മൂന്ന് ഐശ്വര്യമില്ല. ധാരാളം നേരെ എന്റെ മാനകാരി ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന്. ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ നഷ്ടം മാനകാരി ചൊവ്വയിൽ മന്ത്രിയാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കുക്കുട നടത്തുക അതാണത്. കുക്കുട ഹോമോ എനിക്ക് എടോ മോന്റെ ഉണ്ടാക്കി പൂജിച്ച കോഴിയെ ഇടത്ത് പുലർക്കാലത്ത് അതിന്റെ കരുത്താക്കി ചോര കുടിക്കുക. അപ്പോ ഈ ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും മോക്ഷങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കുടിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ എന്താ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും കുട്ടപ്പനെ ഭാഗ്യമല്ല. കുട്ടപ്പൻ വീണ്ടും മന്ത്രവാദികൾ അങ്ങനെ ഈ കോഴിച്ചോറ് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു.
ചോരയിലെ പരിഹാരം ഭാര്യച്ചോര സേവതി. ഭാര്യച്ചോര സേവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കൊരു ഭാര്യയില്ലേ, അവളെ നോമ്പെരുന്ന ഈ ഉലക്കമുണ്ട് ഒരു ചൊരക്ക, അത് വെച്ചിട്ട് ഉലക്കാലത്ത് കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചു നിർത്തി തലയ്ക്ക് കൊച്ചേ അത് തീരം. മനസ്സിലായോ? അവനെയാട്ടെ അല്ല ദക്ഷിണയായിട്ടൊന്നെങ്കിലും പിന്നെ ദക്ഷിണയില്ലാതെ മുമ്പിലൂടെ വെറുതെ ഇരിക്കണോ? 9,999 രൂപ GST, അതാണ് മുമ്പിന്റെ ഈ ഉലക്കയുടെ ചാർജ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ കോഴിയില്ലേ, അതിന്റെ 500 രൂപ നിർവഹിച്ചിരിക്കുക, അതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ 2,500 പ്ലസ് GST. അവയാട്ടെ ഒന്ന് വിട്ടോന്നേ. ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്താ മനുഷ്യ വേഗം എനിക്ക് പോയിട്ട് പണിയുണ്ട്. ഈ എയർപോർട്ടിലിരിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞ് കണക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാഗ്യം വാങ്ങും. പണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം കേട്ടിരുന്ന കുട്ടപ്പൻ കഥകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജയിലെങ്കിലും ഭാഗ്യം തുറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Gopal. It was truly an amazing performance. Now, I would like to welcome our Vice Principal, Dr. Richard Rodney sir, for giving us a short message. ഡൽഹിയിലെത്തി RDC പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 3 കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, നല്ല പരിചയമുണ്ട്. പല ക്യാമ്പുകളിലും ബെസ്റ്റ് കാഡറ്റായിട്ട് സാർ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നേവൽ വിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ, നന്ദഗോപാലും ഗൗതം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടുള്ള, ഒരുപക്ഷെ NCC കാഡറ്റ് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന RDC പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. എത്രയോ ക്യാമ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ചെറിയ ക്യാമ്പ്, ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പ്, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ക്യാമ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഹെന്നയുടെ ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ക്യാമ്പുകളിൽ ബെസ്റ്റ് കാഡറ്റായിട്ട് ഇന്ന് RD പരേഡിൽ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോളേജിന് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള നിമിഷമാണിത്. ചില വർഷങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ എത്താറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വർഷം നമുക്ക് 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ RDC പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരാളായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച് ഇതുപോലത്തെ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ കോഴ്സുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുത്ത 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പോൾ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളും ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇവരെ മാതൃകയാക്കുക. ക്യാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഓരോ വർഷവും ദേവഗിരിയുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ക്യാമ്പുകളിൽ RDC പരേഡടക്കം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തെടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. RD റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. Now, let's move on with a group dance.
Dr. Vincent Professor, ANO, Sub-Lieutenant Dr. Shindo P. Matheso, ANO Family, Captain Bino Officer, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാഡറ്റ്സ്, നാം എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 74ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷ നിറവിലാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റാറുള്ളൂ TV-യിൽ. NCC-ൽ ചേർന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ യൂണിഫോം ഇടണമെന്നും ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചേർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേറെ വിജയിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you.